સૌપ્રથમ વાત કરીએ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટની। તો ગુજરાતમાં ગ્લોબલ સમિટનું આયોજન જે કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટમાં સેમિકન્ડક્ટર એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સેમિનારમાં સંબોધન કર્યું હતું, જેમાં સીએમએ વડાપ્રધાનના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાતને ગ્લોબલ ડેસ્ટિનેશન ફોર સેમિકન્ડક્ટર એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ બનાવવાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले वाइब्रન્ટ गुजरात ग्लोबल समिट में आयोजित इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफेक्चरिंग चार्जिंग अहेड टू 2047 सेमिनार में ईवी क्षेत्रना महानुभावोनी उपस्थिति में संबोधन कर्युं हतुं। आ संबोधन दरमियान तेमणे जणाव्युं हतुं के उद्योगकारो मांडल, बेचराजी अने धोलेरा जेवा स्पेशियल इन्वेस्टमेंट रिजियन में ईवी इंडस्ट्री प्रोडक्शन यूनिट शुरू करी शके ते माटे राज्य सरकारे सीमलेस प्लेटफॉर्म पूरुं पाड्युं छे। वाइब्रન્ટ गुजरात ग्लोबल समिट 2024 अंतर्गत बीजा दिवसे एस्टोनिया कंट्री सेमिनार योजायो हतो। आ सेमिनार में इनोवेशन ड्रीवन नेशन तरीके आगवी ओळख ऊभी करनार एस्टोनिया देश भारत और खास करीने गुजरात साथे हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी तेमज ऑटोमोबाइल एआई क्षेत्रे तको विकसाववा पर विचार विमर्श करवामां आव्यो हतो। वाइब्रન્ટ गुजरात ग्लोबल समिट 2024 अंतर्गत यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम सेमिनारનું आयोजन કરવામાં આવ્યું હતું। આ સેમિનારમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્ષેત્રને વધુને વધુ વિકસાવવા વિષય પર તજજ્ઞો દ્વારા વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। वाइब्रન્ટ गुजरात ग्लोबल समिट 2024 अंतर्गत महात्मा मंदिर खाते योजायेला नेदरलेंड्स कंट्री सेमिनार में गुजरातना गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी तेमज बंदरो अने वाहन व्यवहार विभागना अधिक मुख्य सचिव एम.के. दास उपरांत नेदरलेंडना उच्च अधिकारीओ उपस्थित रह्या हता, जेमां पार्टनरिंग फॉर वेल्यू क्रिएशन थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी विषय पर ऊंडाणपूर्वक चर्चा करवामां आवी हती। तो वाइब्रન્ટ गुजरात ग्लोबल समिट दरमियान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवे प्रेस कॉन्फ्रेंस योजी हती, जेमां केंद्रीय मंत्रीए सेमीकंडक्टर पॉलिसी मामले पत्रकारों संबोध्या हता। पहला प्लांट माइक्रॉन का जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे स्टेट विजिट में, तब उसका अग्रीमेंट साइन हुआ था जून 2023 में, और 90 दिन के अंदर अंदर बहुत ही रैपिड, एकदम फास्ट पेस पे सारे अप्रूवल्स, परमिट्स, सब चीज कंप्लीट होके सितंबर के महीने में आई। सेक्रेटरी मैडम आप आइए। सितंबर के महीने में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया सितंबर 2023 में पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का भारत में, साणंद में इसका कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस पे चल रहा है। मैं अभी माइक्रॉन की टीम से मिला था, वो बहुत ही सेटिस्फाइड थे और कह रहे थे कि दुनिया में उनका एक्सपीरियंस ऐसा कहीं नहीं रहा जैसा कि भारत में, गुजरात में उनका एक्सपीरियंस है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं रहा, ऐसा उनका कहना है। इतना फास्ट सब चीज, इतना रैपिड अप्रूवल्स, कोई परमिट हो, कुछ भी हो, खटाखट अप्रूवल्स हो गए, अग्रीमेंट्स फटाफट साइन हो गए और कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रहा है। वाइब्रન્ટ गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में आयोजित गिफ्ट सिटी एंड एस्पिरेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया सेमिनार ने संबोधता केंद्रीय नाणामंत्री निर्मला सीतारमणे कह્યું કે वर्ष 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और हालना वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए नाणाकीय सेवाओं और टेक्नोलॉजीना समन्वयनो आपेलो विचार गिफ्ट सिटीथी चरितार्थ थई रह्यो छे। बदलाता वैश्विक नाणाकीय प्रवाहो वच्चे नाणाकीय बजारना विकास माटे मूडीरोकाण महत्वनुं पासुं छे। गिफ्ट सिटी में हाल में 3 आंतरराष्ट्रीय कक्षाना स्टॉक एक्सचेंज, 9 विदेशी सहित कुल 25 बैंकों, 26 एरक्राफ्ट लीज कंपनीओ और 80 फंड मैनेजरो कार्यरत छे। तो मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले वाइब्रન્ટ गुजरात ग्लोबल समिट 2024 अंतर्गत यूएईना विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जैदी साथे मुलाकात बैठक योजी हती। मुख्यमंत्रीए गुजरात और यूएईना परस्पर सहयोग अंगे चर्चा दरमियान ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी और डिसेलिनेशन प्लांट माटे पण यूएई गुजरात साथे मळीने आगळ वधी शके छे तेम जणाव्युं हतुं। यूएई 2007 थी वाइब्रન્ટ समिट में पार्टनर कंट्री तरीके जोड़ायुं छे અને યુએઈના રોકાણકારોના ગુજરાતમાં રોકાણની સંભાવના ઉત્તરોત્તર વધતી રહી છે તેમ શ્રીયુત થાની બિન અહેમદે જણાવ્યું હતું। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले वाइब्रન્ટ ग्लोबल समिट अंतर्गत पोर्ट लेड
ડેવલપમેન્ટ વિષય પર યોજાયેલા સેમિનારમાં સહભાગી થતાં જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિઝનરી પ્રયાસોથી દેશમાં પોર્ટ્સથી પ્રોસ્પેરિટીનો નવો ઇતિહાસ રચાયો છે. ગુજરાતમાં પણ તેમાં પણ પોર્ટ્સ ફોર પ્રોસ્પેરિટી ઓર પાર્ટ્સ ફોર પ્રોગ્રેસના વિઝનથી આગળ વધીને યોગદાન આપવા માટે પણ પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી છે. મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે વર્ષ 2003માં શરૂ થયેલી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટને પરિણામે 2 દાયકામાં ગુજરાત પોર્ટ આધારિત ડેવલપમેન્ટનું પાયોનિયર બન્યું છે અને પોર્ટ લેડ સિટી ડેવલપમેન્ટના રોલ મોડેલ તરીકે પ્રસ્થાપિત થયું છે. તો વાઇબ્રન્ટ સમિટના બીજા દિવસે બિલ્ડિંગ વર્કફોર્સ ફોર ફ્યુચર સેમિનારમાં ભવિષ્યમાં તૈયાર કરાયેલ કાર્યબળને પોષવા માટેની વ્યૂહરચના માટે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી. આ સેમિનારને સંબોધતા કેન્દ્રીય શ્રમ અને ઉદ્યોગ સાહસિકતા મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત જે આજે વિચારે છે તેનું દેશ આવતીકાલે અનુકરણ કરે છે. મંત્રીએ કહ્યું કે દેશના ઔદ્યોગિક વિકાસમાં ગુજરાતનું યોગદાન મહત્વનું છે, ત્યારે ગુજરાતે ઉદ્યોગોને સ્કિલ્ડ મેનપાવર પૂરો પાડવા માટે શૈક્ષણિક અને તાલીમ ક્ષેત્ર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. તો વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ અંતર્ગત કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલની ઉપસ્થિતિમાં એગ્રો એન્ડ ફૂડ પ્રોસેસિંગ સેક્ટરમાં 8 MOU કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં અસનદાસ એન્ડ સન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા મહેસાણા ખાતે ₹1100 કરોડનું રોકાણ, ભીતર એન્ટરપ્રાઇઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા 500 કરોડનું રોકાણ, ટાઇડી એગ્રોસ્યુટિકલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા ₹400 કરોડનું રોકાણ અને ગ્રેઇન સ્પાન ન્યુટ્રિયસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા અમદાવાદ ખાતે ₹375 કરોડનું રોકાણ, સનસ્ટાર લિમિટેડ દ્વારા અમદાવાદ ખાતે ₹300 કરોડનું રોકાણ કરવાનું આયોજન છે. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સ સમિટ 2024ના બીજા દિવસે મહાત્મા મંદિર ખાતે ગૃહ અને ઉદ્યોગ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના અધ્યક્ષસ્થાને ઈ કોમર્સ બિઝનેસ ઓન ફિંગર ટિપ્સ અંગે સેમિનાર યોજાયો હતો, જેમાં મંત્રીની ઉપસ્થિતિમાં રાજ્યના ખરીદદારો, વેચાણકારોને પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવા તથા ફિનટેકની સુવિધા પૂરી પાડવા અંગે ONDP વતી ચીફ બિઝનેસ ઓફિસર શિરીષ જોશી અને ગુજરાત સરકાર વતી અધિક ઉદ્યોગ કમિશનર કુલદીપ આર્ય વચ્ચે MOU કરવામાં આવ્યા હતા. મંત્રીએ કહ્યું કે ઈ કોમર્સ વ્યવસાય માત્ર મોટા શહેરો પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ આજે અંતરિયાળ ગામડાઓમાં રહેતા સિનિયર સિટીઝન ઓનલાઈન વસ્તુઓ મંગાવતા થયા છે, ત્યારે ઈ કોમર્સથી સામાજિક બદલાવ કેવી રીતે લાવી શકાય તે દિશામાં વિચારવાની જરૂરિયાત છે. તો વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર સમિટનો આજે બીજો દિવસ છે, ત્યારે આ વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં 34 દેશો અને 16 સંગઠનો ભાગીદાર છે. ત્યારે આ સમિટને ગુજરાતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ઐતિહાસિક ગણાવી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ દ્વારા દેશમાં મોટું રોકાણ આવવાનું છે અને સમિટની 10મી આવૃત્તિ રાજ્યમાં ધંધાકીય રોકાણ લાવવામાં ખૂબ જ સફળ રહી છે. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટમાં ઇન્ડો અમેરિકન ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની નેશનલ કમિટી ઓન ક્લાઇમેટ ચેન્જ દ્વારા ટ્રાન્ઝિશન ટુ ધ ગ્રીન ઇકોનોમી EVS વિષય ઉપર માહિતીપ્રદ સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ અવસરે ઉત્તર પ્રદેશના ઔદ્યોગિક વિકાસ મંત્રી નંદ ગોપાલ ગુપ્તાએ કહ્યું કે વાઇબ્રન્ટ સમિટ દેશ વિદેશના ઉદ્યોગ, વિશ્વ સાથે સંકળાયેલા હિતધારકોના વિચારો અને રોકાણોના આદાન પ્રદાન માટેનું ઉત્તમ પ્લેટફોર્મ બની રહ્યું છે. તો આજે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટનો બીજો દિવસ છે અને કેન્દ્રીય મંત્રીઓ વિવિધ સેમિનારમાં હાજરી આપતા નજરે પડ્યા હતા. ત્યારે ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી ધ ફ્યુચર પર સેમિનારને સંબોધતા કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ નિવેદન આપતા જણાવ્યું કે ગિફ્ટ સિટીમાં હવામાં ટેક્સી ચાલશે તે માટે આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ગિફ્ટ સિટીમાં પોડ ટેક્સી એટલે કે હવામાં ચાલતી ટેક્સીના પ્રોજેક્ટ પર કેન્દ્ર સરકારે કામ શરૂ કર્યું છે.